So, hello everyone. Welcome you all to the next session from your practicals. So, today we are going to cover the fourth experiment from your syllabus, that is based on the feature selection. So, for that, we will go with the feature selection first. What is a feature selection? Just like we have covered the feature extraction, there is another term which is called a feature selection. So, now you know what is the meaning of a selection, like features. So those are the input values though we are giving for the any machine learning model or like a deep learning model. Those we call it as a features, okay, on which your output depend, right? So we need to extract the feature. We need to select the feature. Those are the important for our output or in order to predict something. Okay, so in feature selection, what we can see, like feature selection is the process of selecting. It is not an extraction. There is a something called as the two terms are there. Two different terms are there. Okay. Yesterday we have seen the extraction. Now it's a selection. So if you are forming, suppose from 100 variables, you are converting those 100 variables into the 20 features. So that can be those will give the information related to the 100 only. But out of 100, you are just selecting the 100 20 features. So 80 has been omitted over here. Okay. If 80 is not omitted, you are just forming the 20 features. Those will give the explanation about 100. Okay. Whatever information 100 carries, so in this we call it as actually PCA. Like principal components are there. 20 principal components are there. Here these are the 20 features. So 80 has been omitted already. Okay. That is a selection. Extraction, that means you are extracting the same information with a less number of features. Okay. So selecting the most relevant feature for the model building. So whatever important, like suppose in house price prediction, suppose serial number is there. Now again square feet is there. After square feet, suppose area is there. Okay. House number is there. Then you are predicting the price of the that house. So house number is not needed, serial number is not needed. You can go with the area and square feet, or you can go with another feature. Suppose what is their locality? What is the location? Or we can call it as the area only. Number of floor, on which floor flat is. So we can go with those features, right? So that selection is important, which will give you the most relevant features to that model only. Okay. So it reduces the dimensionality of the data set. Obviously, initially there will be 5 features. Now you are going with the 2 features. So dimensions has reduced. Dimension reduce करतोय आपण, राईट? डायमेन्शन रिड्यूस करतो म्हणजे काय करतोय, जी कॉलम्स आहेत, इनपुट फीचर्स आहेत, ते काय करतोय आपण कमी करतोय. ऑब्विसली जर कॉलम कमी करतोय तर याची मॉडेलची परफॉर्मन्स काय होईल, इम्प्रूव्ह होईल आणि ॲक्युरसी पण काय होईल. ऍट द एंड व्हॉट इज अवर टार्गेट? ऍट द एंड ॲक्युरसी काय झाली पाहिजे आपली, इन्क्रीज झाली पाहिजे. परफॉर्मन्स इन्क्रीज होऊन ते कमी वेळेमध्ये मॉडेल बिल्ड व्हायला पाहिजे आणि त्याची ॲक्युरसी काय व्हायला पाहिजे, इम्प्रूव्ह व्हायला पाहिजे. हे आपलं टार्गेट आहे. सो इट डिक्रीजेस दी ट्रेनिंग टाइम ॲज वेल. जसे फीचर्स कमी राहतील तसं ट्रेनिंगचा टाइम पण काय होईल, कमी होईल. इट रिड्युसेस दी ओव्हर फिटिंग बाय रिमुव्हिंग दी इररिलेव्हंट फीचर्स. ठीक आहे. ओव्हर फिटिंग म्हणजे काय, काल आपण सेम कन्सेप्ट बघितली बरोबर ना. काही डेटा आपण कशासाठी यूज करतो, ट्रेनिंगसाठी यूज करतो. काही डेटा आपण कशासाठी यूज करतो, टेस्टिंगसाठी यूज करतो. सपोज 100 डेटा पॉईंट दिलेत मी तुम्हाला, त्यातले तुम्ही 80 कशासाठी यूज केलेत, ट्रेनिंगसाठी यूज केले, 20 तुम्ही टेस्टिंगसाठी यूज केले, राईट. तर आज हे बघणार आहे आपण. सपोज काही इमेजेस घेणार आपण हँड रिटन डिजिट्सच्या आणि 80% डेटा, 20% डेटा किंवा 90-10 असं त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करून. ट्रेनिंगला जर ॲक्युरसी खूप जास्त आली तुमची, की मॉडेल लर्न चांगलं करत आहे, पण टेस्टिंगमध्ये ॲक्युरसी खूप कमी आहे. सो दॅट केस इज कॉल्ड ॲज दी ओव्हर फिटिंग. जे इम्पॉर्टंट फीचर्स आहेत तेवढे जर ठेवले तर ट्रेनिंगसाठी त्याला सफिशियंट, म्हणजे जेवढा पाहिजे तेवढा डेटा दिला जातो. त्यामुळं बाय रिमुव्हिंग दी इरिलेव्हंट फीचर ओव्हर फिटिंग कॅन बी रिड्युस्ड. नंतर मॉडेल काय होतं, सिम्पल होतं आणि मोर इंटरप्रिटेबल, की जे रिक्वायर्ड आहे, जेवढं इम्पॉर्टंट आहे ते आउटपुट प्रिडिक्ट करण्यासाठी तेवढंच कन्सिडर केलं जातं. ओके. सो दिस इज हाऊ इट वर्क्स. देन व्हाय इट इज इम्पॉर्टंट, why we need to go with a feature selection. So in order to remove the irrelevant and
रिडंडंट फीचर्स दोज आर नॉट इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, जे आपल्या मॉडेल बिल्डिंग साठी इम्पॉर्टंट नाही आहेत ते फीचर सिलेक्ट करायचे. नाउ टू रिड्यूस द डायमेन्शनिटी ऑफ द डेटा सेट. डायमेन्शनिटी म्हणजे काय की नंबर ऑफ फीचर्स किंवा आता जे फीचर्स कॅरी केले ते कोणी कॅरी केले, कॉलम्सनी कॅरी केले, बरोबर ना. कॉलमचे नाव म्हणजेच काय इथं फीचर्स आहेत. तर ते रिड्यूस करण्यासाठी in order to improve the model accuracy and performance, reduces the overfitting and it decreases the training time. Those can be the features or like the reasons why we are going with the feature selection. Okay, जे types आहेत जे यूज करतो आपण जनरली, the filter methods like select the feature based on the statistical measures like correlation, chi-square or mutual information. Statistics च्या रिलेटेड टर्म्स आहेत या सगळ्या. chi-square मेथड किंवा म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन किंवा कोरिलेशन. कोरिलेशन कसं फाइंड आउट केलं जातं की कोरिलेशन कोएफिशियंट आहे विच इज गिवन बाय द आर व्हॅल्यू. दोन फीचर्स मध्ये काय पाहिजे, रिलेशनशिप पाहिजे. सपोज टू फीचर्स आर देअर वेअर ऑन एक्स ऍक्सिस इनपुट इज देअर, ऑन वाय ऍक्सिस आउटपुट इज देअर. समजा एक्स ऍक्सिस वरती आपण एक्सपिरियन्स घेतलं, वाय ऍक्सिस वरती आपण सॅलरी घेतलं. तर विथ सॅलरी म्हणजे सॉरी विथ एक्सपिरियन्स सॅलरी काय व्हायला पाहिजे, इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. म्हणजे या दोन फीचर मध्ये काहीतरी रिलेशनशिप आहे, राईट. देर इज पॉझिटिव्ह रिलेशनशिप. मग ती कोरिलेशनने फाइंड आउट केली जाते. समजा केस अशी आहे की प्राइस आहे एक्स ऍक्सिस वरती आणि वाय ऍक्सिस वरती काय डिमांड आहे. तर समजा याच्यामध्ये रिलेशनशिप जी येईल ती निगेटिव्ह येईल की जशी प्राइस इन्क्रीज होते तशी डिमांड काय होते, डिक्रीज होते. सो देर शुड बी सम रिलेशनशिप. दॅट रिलेशनशिप इज फाउंड विथ द हेल्प ऑफ कोरिलेशन. मग या अशा फिल्टर मेथड्स यूज केल्या जातात सिलेक्ट करण्यासाठी. मग जो त्याला रिलेव्हंट नाहीये की समजा आपण लोन अप्रूव्ड किंवा डिक्लाइन प्रिडिक्ट करतोय, त्याच्यामध्ये कस्टमरच्या म्हणजे नावाचं काही इम्पॉर्टन्स नाही, बरोबर ना. जर तुमचा फायनान्सच्या रिलेटेड डेटा आहे वेअर यू आर फाइंडिंग वेदर पर्सन इज अ डिफॉल्ट ऑन अ लोन ऑर नॉट. मग लोन ऑर नॉट जर लोन किंवा लोन गिवन ऑर नॉट असं जर तुम्ही डिसाईड करताय की लोन दिलं पाहिजे की नाही दिलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये त्याच्या नावाचं जर कॉलम असेल तर तो आपल्याला इम्पॉर्टंट नाही, राईट. सो दॅट यू कॅन अवॉइड. काय इम्पॉर्टंट इथं, समजा क्रेडिट स्कोअर, इन्कम, क्रेडिट स्कोअर, इन्कम किंवा तो किती सर्व्हिसेस यूज करतोय बँकेच्या, ह्या ज्या गोष्टी असतील त्या इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, सो दीज थिंग्स आर कन्सिडर. अगेन दुसरं जे टाईप आहे दॅट इज अ रॅपर मेथड. रॅपर मेथड मध्ये काय सांगितलं, यूज द मशीन लर्निंग मॉडेल टू इव्हॅल्युएट द फीचर सबसेट. म्हणजे बॅकवर्ड फॉरवर्ड सिलेक्शन किंवा बॅकवर्ड इलिमिनेशन अशा ऑटोमेटेड टेक्निक्स आहेत ज्या मशीन लर्निंग मधून यूज करू शकतो आपण. Okay, by using the some libraries. And again, we can go with the embedded methods like lasso regression is there, ridge regression is there, or decision tree, random forest. हे मशीन लर्निंगचे अल्गोरिदम्स आहेत. ऑलरेडी म्हणजे थोडंफार याच्यावरती डिस्कशन आपण केलंय मशीन लर्निंग मध्ये, बरोबर ना. सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड. ठीक आहे, मग अनसुपरवाइज्ड ऍक्च्युअली फीचर एक्सट्रॅक्शन मध्ये येतं आणि पीसीए यूज करू शकतो आपण. पण आपल्याला जर फीचर सिलेक्ट करायचे असतील की जे इम्पॉर्टंट आहे, सो फॉर दॅट यू कॅन यूज सम ऑफ द टेक्निक दॅट इज लासो, डिसिजन ट्री, रॅन्डम फॉरेस्ट अशा टेक्निक्स यूज करू शकता. आणि दोन मेथड जर एकत्र करायचे तुम्हाला की फिल्टर अँड रॅपर एकत्र करून इम्प्रूव्ह करायची एक्युरेसी किंवा परफॉर्मन्स, देन वी कॅन गो विथ द हायब्रिड मेथड्स. सो दीज आर दी सम टेक्निक्स those are used for the feature सिलेक्शन. यातली फिल्टर मेथड जी ती जनरली यूज होते, म्हणजे कॉमनली यूज जी ती फिल्टर मेथड आहे विच इज बेस्ड ऑन द स्टॅटिस्टिकल मेजर्स. सो दे इव्हॅल्युएट द फीचर इंडिपेंडेंटली फॉर एनी मशीन लर्निंग मॉडेल. म्हणजे दोन फीचर मध्ये रिलेशनशिप कशी हे तो चेक करतो. म्हणजे आता मी एकच एक्झाम्पल सांगितलं, पण असे जर नंबर ऑफ फीचर्स आहेत तुमच्याकडे 10 फीचर्स आहेत, सॉरी, इफ यू आर हॅव्हिंग द 10 नंबर ऑफ फीचर्स, म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट मधलं जर रिलेशनशिप तुम्हाला फाइंड आउट करायचंय तर तो मग एक हीट मॅप फॉर्म करतो. असं समजा इथे 4 फीचर्स आपण चेक करतोय की काय त्याच्यामध्ये रिलेशनशिप आहे. तर प्रत्येकासाठी इथं काय जनरेट होती, व्हॅल्यू जनरेट होती 0.8 -0.3, नंतर 0.7, 0.75. ह्या व्हॅल्यूज काय आहेत की त्याची जी कोरिलेशनचा जो कोइफिशियंट आहे ना त्याच्या ह्या व्हॅल्यूज आहेत. ती कोरिलेशनचा जो कोइफिशियंट आहे तो -1 to +1 ही रेंज असते. -1च्या जवळ किंवा +1च्या जवळ जर व्हॅल्यू असेल तर ते काय हायली कोरिलेटेड आहे एकमेकाला. जर त्याच्यामध्ये 0 आलं सेंटरला तर काहीच कोरिलेशन नाहीये, त्या व्हॅल्यूज रिलेटेड नाहीये. याच्यावरून आपण ठरवतो की मी कोणते घ्यायचे कोणते नाही घ्यायचे. सो दॅट इज बेस्ड ऑन दी फिल्टर मेथड. हे फास्ट आणि कम्प्युटेशनली कसे आहेत, इफिशियंट मेथड्स आहेत.
आणि हाय डायमेन्शनल डेटा असेल, खूप जास्त डेटा असेल तर हे सुटेबल आहे आणि सिम्पल आहे. ओके. सो त्याच्यामधल्या फिल्टर मधल्या कोरिलेशन कोएफिशियंट, चाय स्क्वेअर मेथड किंवा म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन अनोवा टेक्निक यूज करू शकतो आपण. याच्यामध्ये पी ची व्हॅल्यू यूज करतो की पी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0.05. मग तुम्ही हायपोथेसिस वरती जाऊ शकता की नल हायपोथेसिस यूज करा किंवा अल्टरनेट हायपोथेसिस यूज करा किंवा व्हेरियन्स थ्रेशोल्ड. सो ऑल दीज स्टॅटिस्टिक्स टेक्निक्स आर युज्ड इन द फिल्टर मेथड टू सिलेक्ट द डिफरंट नंबर ऑफ फीचर्स. आता याचे ऑब्विसली ऍप्लिकेशन्स जे आहेत ते डिफरंट येतील. आपल्याला जसे दिलेले आहेत त्या हिशोबाने आपल्याला जावं लागेल की फॉर एक्झाम्पल वी आर गिव्हन दी हँड रायटिंग रिकग्निशन, तर ते एक्झाम्पल आपण घेऊ. पण तुम्ही नंबर ऑफ ठिकाणी इन मशीन लर्निंग यू कॅन यूज इट इन अ नंबर ऑफ वेज. मशीन लर्निंग मध्ये याला यूज करण्यासाठी तुमच्याकडे खूप सारे वेज आहेत. ओके. व्रॅपर मेथड मध्ये काय सांगितलंय की इन अ व्रॅपर मेथड वी कॅन गो विथ selection of a feature by using the machine learning model to evaluate the different feature subset. Feature चे subset create करतो हा. Okay. And they consider the feature interaction while selecting the features. So they provide higher accuracy compared to the filter method. Obviously filter method is basic method. Filter is a basic which is like based on the relationship between the input and output, whereas like wrapper is somehow higher on a higher level. So they are computationally expensive. Obviously जर थोडं ऍटम मध्ये असेल तर ती एक्सपेन्सिव्ह होणार आहे इन टर्म्स ऑफ लाईक कॅल्क्युलेशन. ओके. कॉमन ज्या मेथड्स आहेत त्या फॉरवर्ड सिलेक्शन किंवा बॅकवर्ड इलिमिनेशन, रिकर्सिव्ह फीचर इलिमिनेशन, की फीचर्स इलिमिनेट करायचे की म्हणजे ग्रुपनी सिलेक्ट करायचे. ओके. इन सबसेट्स दॅट इज डिसाइडेड विथ द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड सिलेक्शन. नेक्स्ट जी टेक्निक आहे दॅट इज अ एम्बेडेड मेथड. तर एम्बेडेड मध्ये मग मशीन लर्निंगच्या ज्या टेक्निक्स आहेत, मशीन लर्निंगच्या ज्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत त्या एम्बेडेड मध्ये यूज होतात. सो एम्बेडेड परफॉर्म द फीचर सिलेक्शन ड्युरिंग दी मॉडेल ट्रेनिंग प्रोसेस. ह्या ज्या इथं मेन्शन जे केलेत कॉमन एम्बेडेड टेक्निक्स, या सगळ्या मॉडेल ट्रेनिंगच्या प्रोसेसेस आहेत. समजा ह्या पहिल्या 3 रिग्रेशनच्या आहेत, नंतर मग क्लासिफिकेशन, रॅन्डम फॉरेस्ट, परत क्लासिफिकेशन साठी. असं डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लेम, कारण प्रत्येक प्रॉब्लेम वेगळ्या टाईपचा आहे. मी जर प्राइस कॅल्क्युलेट करतोय तर हा कंटिन्युअस डेटावरती डिपेंड आहे, म्हणजे हा रिग्रेशनच्या अंडर येतो. हा कशाच्या अंडर येतो? रिग्रेशनच्या अंडर येतोय. जर आपण असं डिसाइड करतोय की पर्सन डायबेटिक नॉन डायबेटिक आहे, तर हा कॅटेगरिकल डेटा आहे. कसा डेटा आहे? कॅटेगरिकल डेटा आहे. तो कशाच्या अंडर येईल? क्लासिफिकेशन मॉडेलच्या अंडर येईल. ओके. सो दीज डिफरंट थिंग्स आर देअर. आता इथं 2च आहेत, डायबेटिक किंवा नॉन डायबेटिक. आज आपण जे बघणार आहे त्याच्यासाठी 10 कॅटेगरीज आहेत. 1 2 3 4 5 कुठपर्यंत जावं लागेल तुम्हाला? 7 8 9. सो दिस इज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. येतंय लक्षात? हे जे 2 वाला ते काय बायनरी आहे, की तुम्हाला चॉईस करण्यासाठी 10 ऑप्शन दिलेत वेगवेगळे. सो दॅट इज अ केस ऑफ मल्टी क्लास. 2 पेक्षा जास्त क्लासेस असतील प्रिडिक्शन मध्ये, दॅट इज कॉल्ड एज दी मल्टी क्लास. ओके. सो द फीचर सिलेक्शन इज बिल्ट इन टू दी लर्निंग अल्गोरिदम इट सेल्फ. म्हणजे जो मशीन लर्निंग अल्गोरिदम आपण यूज करतोय त्याच्यामध्येच ते इनबिल्ट आहे. दे कन्सिडर द इंटरॅक्शन बिटवीन द फीचर्स अँड द मॉडेल, की त्या पर्टिक्युलर मॉडेलसाठी कोणते फीचर सुटेबल आहेत ते कन्सिडर करतो. These methods are more efficient per method and more accurate than filter method. म्हणजे व्रॅपर आणि फिल्टर पेक्षा हे तुम्हाला ऍक्युरेट रिझल्ट देतात. लासो रिग्रेशन, की another name is L1 regularization, where it is used for the continuous data problems or like continuous data जर असेल तर हे 3 जनरली कन्सिडर केलं. लासो आणि रीच इलेस्टिक, हे लासो आणि रीचचं कॉम्बिनेशन, म्हणजे दोन्ही जर एकत्र यूज होत असतील तर त्याला मग इलेस्टिक नेट कन्सिडर केलं जातं. आणि रिसेंटली रॅन्डम फॉरेस्ट, दीज आर दी मशीन लर्निंग मॉडेल्स ऑर अल्गोरिथम्स. याचे ऍडव्हान्टेजेस जे फॉर एक्झाम्पल फिल्टर मेथड, व्रॅपर मेथड किंवा एम्बेडेड मेथडचे जे ऍडव्हान्टेजेस आणि लिमिटेशन्स आहेत हे इथं आता मेन्शन केले. ऑब्विसली फिल्टर मेथड जी आहे ती सिम्पल आणि इझी आहे, फास्ट आहे कम्प्युटेशनली, म्हणजे जास्त टाइम घेणार नाही. तो इंडिपेंडंट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडेल्स, की कुठलं मशीन लर्निंग मॉडेल आपण यूज करणार आहे याच्यावरती त्याची काही डिपेंडन्सी नाहीये. आणि सुटेबल फॉर दी हाय डायमेन्शनल डेटा. पण 2 फीचर मधलं इंटरॅक्शन जे डिपेंडन्सी जी ती कन्सिडर नाही करू शकणार कधी कधी. नंतर मे सिलेक्ट दी लेस ऑप्टिमल फीचर्स, की जे फीचर्स जास्त इम्पॉर्टंट असू शकतात आउटपुट देण्यासाठी, ते इथं काय होतील इथं सिलेक्ट होण्याचे चान्सेस मे बी कमी असतील. राईट. सो these things are there. Again, lower accuracy compared to the wrapper
अँड एम्बेडेड मेथड्स. ऑब्विसली बेसिक टेक्निक आहे तर अॅक्युरसी काय राहील याची लेस राहील. आणि इट कन्सिडर दी सेकंड जे आहे रॅपर मेथड मध्ये काय म्हटलंय की कन्सिडर दी फीचर इंटरॅक्शन प्रोव्हाइड्स अ हाय मॉडेल अॅक्युरसी. याची अॅक्युरसी काय होत जाणार ऑब्विसली इन्क्रीज होत जाणार आहे. ओके, अॅक्युरसी काय होत जाईल ऑब्विसली इन्क्रीज होत जाईल. जसं तुम्ही फिल्टर कडून एम्बेडेड कडे मूव्ह करतात तशी अॅक्युरसी इन्क्रीज होईल. पण मॉडेलची जी डिपेंडन्सी ती कमी राहील, फ्लेक्स होईल प्रोसेस. ओके, सिमिलरली इन एम्बेडेड मेथड विच परफॉर्म्स दी feature selection during the model training itself, balance between the accuracy and efficiency. ओके, टाइम आणि अॅक्युरसी याच्यामध्ये बॅलन्स तो म्हणजे फॉर्म करेल. आणि फीचर इम्पॉर्टन्स जे ते कन्सिडर होईल. याच्यामध्ये रिड्यूस दी ओव्हर फिटिंग म्हणजे ट्रेनिंग आणि टेस्टिंगची अॅक्युरसी तुमची काय होईल मॅच होईल. ठीक आहे, सिंपल काय की फिल्टर कधी यूज होऊ शकते की फास्ट बट लेस अॅक्युरेट बट स्लो. याला टाइम जास्त घेतो रॅपरला. आणि बॅलन्स्ड असं म्हणू शकतो तुम्ही बॅलन्स्ड आणि इफिशियंट विच इज अ एम्बेडेड वन. राईट. So applications are like different. Obviously, we are going with the applications only. Machine learning, data mining, text classification, bioinformatics. हे सगळे काय applications आहेत. Okay. So these are the some of the things related to a feature selection theoretical part. If you have any doubt till now, you can ask. Otherwise, we will go with the implementation. समजतंय करेल? येस, ठीक आहे. इम्प्लिमेंटेशन मध्ये फाईल ऑलरेडी शेअर केलेली आहे तुम्हाला. ठीक आहे, त्या फाईलमध्ये काही थिअरी कन्सेप्ट दिलेल्या आहेत आधी, म्हणजे ज्याच्यावरती वर्क करायचं आहे. थोडं बॅकग्राऊंड सांगतो मी की CNN मॉडेल काय असतं, कन्व्होल्युशनल न्यूरल नेटवर्क काय आहे किंवा कसं वर्क होतं. ऑब्विसली मॅथमॅटिकल जो पार्ट आहे तो सगळा कव्हर करू शकणार नाही मी इथं, बट जी थिअरी कन्सिडर करण्यासाठी म्हणजे कन्सिडर केली पाहिजे तेवढं दिलेलं आहे. ऍक्च्युली मॉडेल इमेज जी रीड करतं ती कशाच्या फॉर्ममध्ये रीड करतं, ॲरेच्या फॉर्ममध्ये रीड करतं. ॲरे म्हणजे नंबर्सच्या फॉर्ममध्ये रीड होते. समजा आपण 2 हे हँड रिटन आहे म्हणजे ती इमेज म्हणून कन्सिडर होणार आहे. तर त्या इमेजला काहीतरी साईज आहे, त्या इमेजला पिक्सलमध्ये त्याने नोट केलेलं आहे. तर त्या पिक्सल व्हॅल्यूज रीड व्हायला पाहिजेत. म्हणजे त्या पिक्सलच्या फॉर्ममध्ये तो रीड करतो, ज्या पिक्सलची रेंज 0 to 2 आहे. म्हणजे 0 इज ऑन लाईक डार्कर साईड, 255 इज ऑन ब्राईटर साईड. मग त्याला परत तो मीन मॅक्स स्केलर यूज करून 0 to 1 मध्ये कन्वर्ट करतो. की 0 to 255 जेवढ्या पिक्सलच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या कशामध्ये कन्वर्ट होतात, 0 to 1 मध्ये 0 to 1 या रेंजमध्ये कन्वर्ट होतात. म्हणजे इन बिटवीन पॉईंट्समध्ये त्या व्हॅल्यूज येतात. मग ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज असेल तर त्याला 0 ॲज अ ब्लॅक, 1 ॲज अ व्हाईट असं कन्सिडर होतं. मध्ये ग्रे असेल तर मग तो मधली कुठली तरी व्हॅल्यू कन्सिडर करतो. राईट. आणि जे 3 बेसिक कलर आहेत, म्हणजे एक जस्ट बॅकग्राऊंड सांगतोय तुम्हाला की ऍक्च्युली काम कसं चालतं इमेजमध्ये. की जर समजा कलर्ड इमेज आहे तर कलर्ड इमेजसाठी कसं होणार मग की रेड, ग्रीन, ब्ल्यू हे 3 बेसिक कलर आहेत. या बेसिक कलर पासूनच बाकीचे कलर्स फॉर्म होतात. करेक्ट. तर मग त्याच्यामध्ये परत काही कलर ब्राईटर असतात रेडसाठी, काही कलर काय असतात डार्कर साईड असते. तर 0च्या साईडला जर असेल तर ती डार्कर असते, 1च्या साईडला असेल तर तो ब्राईटर कलर राहतो. आणि तिन्हीच्या कॉम्बिनेशन मधून मग तुमचे बाकीचे कलर फॉर्म होतात. राईट. सो दिस इज हाऊ इट वर्क. नेक्स्ट जे आहे की CNN कसं वर्क करतं किंवा काय हे सगळं याच्यामध्ये दिलेलं आहे. ठीक आहे. तर म्हणजे आता हे सगळंच तर कव्हर करणं तसं पण पॉसिबल नाही. ओके. सो कन्व्होल्युशनल न्यूरल नेटवर्क म्हणजे कन्व्होल्युशनल नेटवर्क्स किंवा CNN म्हणतो आपण याला. कॅटेगरी ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क 3 टाईप आहेत न्यूरल नेटवर्कमध्ये. डीप लर्निंग वरती ज्यावेळेस वर्क करतो आपण त्याच्यामध्ये 3 टाईप येतात. की फर्स्ट इज अ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, सेकंड इज अ कन्व्होल्युशनल न्यूरल नेटवर्क आणि तिसरं येतं रिकरंट न्यूरल नेटवर्क. म्हणजे जर आपल्याकडे खूप सारा डेटा आहे, खूप जास्त प्रमाणात डेटा आहे, जे रेग्युलर मशीन लर्निंगचे प्रॉब्लेम बिल्ड करतो ना आपण, जे रेग्युलर मशीन लर्निंग करतो आपण त्यांच्यासाठी खूप जास्त प्रमाणात डेटा आहे, बिग डेटा आहे असं समजू शकतो आपण. टेराबाइट्स मध्ये डेटा दिलेला आहे तुम्हाला. तर मग जर वर्क करायचं असेल तर आपण आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करतो. डीप लर्निंगची एक टेक्निक आहे. म्हणजे ऑन हाय लेवल इट्स AI हा सगळ्यात मोठा सेट आहे, त्याचा सबसेट मशीन लर्निंग आणि त्याचा सबसेट डीप लर्निंग असं हे वर्क होतं. ठीक आहे. तर आता हे जे काय आपण डिस्कस करतोय हा डीप लर्निंगचा पार्ट आहे. मशीन लर्निंग मधलाच एक सबसेट डीप लर्निंग, ज्याच्यामध्ये 3 टेक्निक्स आहेत, 3 टाईपचे न्यूरल नेटवर्क आहे. ANN दॅट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, CNN दॅट इज अ कन्व्होल्युशनल न्यूरल नेटवर्क आणि तिसरं आहे रिकरंट न्यूरल नेटवर्क RNN.
तर ANN म्हणजे कधी की ज्यावेळेस खूप सारा डेटा तुम्हाला यूज करायचा आहे. न्यूरल नेटवर्क म्हणजे आपल्या ह्युमन बॉडी सारखं वर्क करतंय. म्हणजे त्याचं जे स्ट्रक्चर जे आहे ते असं आहे की आपले न्यूरॉन्स जसे वर्क करतात ना बॉडीमध्ये, आपले न्यूरॉन्स ज्या हिशोबाने वर्क करतात तसंच हे वर्क करतं आणि थोडेसे फास्ट रिझल्ट देतं. म्हणजे थोडे ऑप्टिमाइज्ड पॅरामीटर आहेत किंवा ऍडव्हान्स पॅरामीटर याच्यामध्ये असं म्हणू शकता तुम्ही की डेटा खूप जास्त असेल तरी हे प्रॉपर वर्क होतं. ॲक्युरसी जास्त आहे की समजा एक सिंपल एक्झाम्पल घेतलं आपण की इनपुट एखाद्या गरम वस्तूवरती हा आपण हात ठेवला. सगळ्यांना मराठी प्रॉपर समजतं. जर मराठीचा इश्यू असेल तर इन बिटवीन इंटरप्ट करा मला. आय होप मराठी इज फाईन फॉर ऑल, राईट ना? मराठी इंग्लिश हे कॉम्बिनेशन सर्वांसाठी ओके. येस. समजा आपण एखाद्या गरम वस्तूवरती हात ठेवला तर हात ठेवल्यानंतर काय जातो सिग्नल, आपल्या ब्रेनकडे एक सिग्नल जातो की हात मागे घ्या, राईट? सो दॅट प्रोसेस इज थ्रू दी न्यूरॉन्स. ही सगळी प्रोसेस कशामधून होते रे? न्यूरॉन्स मधून होते. असे न्यूरॉन्स कनेक्टेड लेयर असतो एक, म्हणजे याच्यामध्ये पण सेम वर्क होतं, राईट? तर मग ते आयडेंटिफाय होऊन काय झालं पाहिजे, म्हणजे आपण आपल्या बॉडीने न्यूरॉन्सने आयडेंटिफाय केलंय की हँड इज ऑन लाईक हॉट प्लेस. मग हॉट सरफेसवरती जर तुम्ही हात ठेवलाय तर तो काय झाला पाहिजे, मागे गेला पाहिजे. हा जो सिग्नल आहे तो ब्रेन कडून जातो आणि आपण हात मागे घेतो. जर सरफेस गरम नसेल तर हात तसं ठेवू राहतो, राईट? सो ऑल दिस थिंग्स आर देअर. म्हणजे हे इंटरकनेक्टेड आहे सगळं. तसंच एखादी इमेज व्हिज्युअली आपल्या ब्रेनच्या मध्ये एक व्हिज्युअल कॉर्टेक्स म्हणून पार्ट आहे. ह्युमन ब्रेन मध्ये व्हिज्युअल कॉर्टेक्स म्हणून पार्ट आहे, रिस्पॉन्सिबल आहे गोष्टी बघण्यासाठी. जे आपण बाहेर बघतो ना की समजा एखादी गोष्ट स्टेडी तर आपण ती स्टेडीच आयडेंटिफाय करतो ब्रेन. एखादी गोष्ट मूव्ह होते की समजा समथिंग इज मुव्हिंग टू अ लेफ्ट, समथिंग इज मुव्हिंग टू द राईट, अशी मुवमेंट जर काही होत असेल तर ती मुवमेंट पण तो कॅच करतो, राईट? तर हे पण कॅच झालं पाहिजे ज्यावेळेस आपण एखादा मशीन लर्निंग मॉडेल यूज करतो की किती व्हेकल पास झालंय. समजा एखाद्या तुम्हाला अशी यूज केस आलेली की एखाद्या टोल प्लाझावरून किती व्हेकल त्या ड्युरेशन मध्ये पास झाले, तर ती मुव्हिंग ऑब्जेक्ट आयडेंटिफाय झाला पाहिजे, बरोबर ना? तर याच्यासाठी पण लायब्ररीज आहेत की मग मुव्हिंगला कसं वर्क करायचं, स्टडीला कसं वर्क करायचं, ऑल दिस थिंग्स आर देअर. तर हे सगळं सीएनएनच्या अंडर येतं, कन्व्होल्युशनल न्यूरलच्या अंडर. इमेजच्या रिलेटेड जेवढं काही काम आहे, तुम्ही जर इमेजवरती वर्क करत असाल, तुम्ही जर व्हिडिओजवरती वर्क करत असाल, दॅट विल कम अंडर दी कन्व्होल्युशनल न्यूरल नेटवर्क. दॅट इज लाईक सक्सेसफुल आयडेंटिफाईंग दी फेसेस, objects, traffic signs apart from the powering vision in robots and driving cars. So CNN is comprised of one or more convolutional layers, often with the subsampling steps, and then followed by one or more fully connected layers in a standard multi-layer network. म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या इमेजेस आहेत, समजा इमेज रीड केली, त्या इमेज रीड केली इन द फॉर्म ऑफ ॲरे. ॲरे कशामध्ये येणार? नंबरमध्ये येणार. ऍट द एंड सगळ्यात शेवटी आपल्याला काय पाहिजे की जो काही डेटा आहे आपल्याकडे तो कशामध्ये पाहिजे रे? नंबर्स मध्ये पाहिजे. कशामध्ये पाहिजे? नंबर्स मध्ये पाहिजे. तर ते नंबर्सचे न्यूरॉन्स तयार करतो मग. ओके. द आर्किटेक्चर ऑफ अ CNN इज डिझाइन टू टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ 2D स्ट्रक्चर ऑफ अ इनपुट इमेज और 2D input such as a speech signal and is achieved with the local connection and the weights followed by the sum of from the pooling which results in the translation of a invariant feature. In short काय ही इमेज रीड केली, समजा माझ्याकडे जर 27x27 ची इमेज आहे. 27x27 ची इमेज म्हणजे काय की 27 पिक्सल्स हॉरिझॉन्टली, 27 पिक्सल्स व्हर्टिकली. मग ते 27x27 जेवढी काय आन्सर येईल ना, जेवढं काय आन्सर येईल तेवढं काय राहील, तेवढे तुमच्याकडे काय आहेत पिक्सलच्या व्हॅल्यूज आहेत. ते पिक्सल मध्ये तेवढे न्यूरॉन्स झाले, म्हणजे तेवढे इनपुट्स झाले त्याच्यासाठी. काल जसे आपल्याकडे नंबर ऑफ इनपुट्स होते ना, फीचर एक्सट्रॅक्ट केल्यानंतर तो किती पण 10,000 इनपुट्स पर्यंत जाऊ शकतो. तसंच इथं वर्क होईल, राईट? आणि हे कंटिन्युअसली काय झालं पाहिजे, त्याच्यामध्ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन आणि बॅकवर्ड प्रोपेगेशन अशा दोन टेक्निक्स येतात की वेअर वी आर लाईक कम्प्युटिंग कंटिन्युअसली इन ऑर्डर टू गेट दी हायर अॅक्युरसी. आणि ग्रेडियंट डिसेंट म्हणून ऑप्टिमायझर यूज करतो. म्हणजे नंबर ऑफ ऑप्टिमायझर्स आहेत की जे आउटपुट आलंय ते काय होतं, कंटिन्युअसली ऑप्टिमाइज पण होतं. सिम्पल कन्व्होल्युशन जर बघायचं असेल आपल्याला तर हा असं मल्टिप्लिकेशन टाईप जातो. आता इथे व्हिज्युअलाइज होणं मे बी तुम्हाला थोडंसं हे होईल. तर समजा आता ही इमेज रीड झालेली आहे. ही जी इमेज रीड झाली, समजा इथं 5x5 ची इमेज आहे. लेफ्ट जो बॉक्स दिसतोय तुम्हाला किती आहेत, हॉरिझॉन्टली 5 व्हर्टिकली 5 आहे. त्याला असं कन्सिडर करू आपण की 5x5 ची इमेज आहे, ती रीड होताना फिल्टर थ्रू रीड होते. याच्यावरती जे दिसतंय ना तुम्हाला 0122220 आणि 012 परत, हा काय फिल्टर आहे. तो तिथं ठेवल्यानंतर हा पहिला आउटपुट फॉर्म करतो 12. म्हणजे फर्स्ट पोझिशनला ज्यावेळेस राहिला
ह्या अॅनिमेशन मध्ये फर्स्ट पोझिशनला, म्हणजे तो मल्टिप्लिकेशन कसं करतो, 0 1 2 पहिली, बरोबर ना. सो 3 इंटू 0, राईट, 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 आणि परत 2 इंटू 2, हे फर्स्ट मल्टिप्लिकेशन झालं. प्लस पहिल्या दोन व्हॅल्यू 0 होतील, परत किती येईल, 2 येईल इथं, राईट. नंतर परत 0 0 2, असं हे फर्स्ट पोझिशनला काय येईल, तो 12 येईल. परत याला म्हणजे मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन जसं करेल रोज आणि कॉलम वाईज, या सगळ्याचे ऍडिशन करून ती फायनल व्हॅल्यू तिथं पुट करतोय. ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात काय आहे, 5x5 इमेज वरती इथं 3x3 फिल्टर लावल्यानंतर हे तुमचं आउटपुट येतंय असं. ठीक आहे. नंतर अजून एक कन्सेप्ट आहे ज्यात पॅडिंगची कन्सेप्ट. पॅडिंगची कन्सेप्ट म्हणजे काय, का समजा आता ही जी ब्ल्यू मध्ये दाखवली, हा 5x5 ची इमेज आहे तुमची, पण कधी कधी काय होतं की कॉर्नरलाच इन्फॉर्मेशन जास्त आहे इमेज मध्ये, की कॉर्नर साईडला इन्फॉर्मेशन जर जास्त आहे की जी अवॉइड होण्याची पॉसिबिलिटी जास्त आहे, तर ते जर कमी करायचं असेल तुम्हाला, तर अजून एक लेअर ऍड करतो आपण. अजून त्या इमेजच्या मध्ये एक लेअर ऍड करतो, जी 5x5 ची इमेज होती आपली, ती 7x7 होईल या केसमध्ये. ठीक आहे. 5x5 जी इमेज होती ती किती झाली, इथं आता 7x7 झाली. सो मग पूर्ण कन्सिडर होती, म्हणजे यातून डेटा लॉस अवॉइड होईल. डेटा लॉस जर करायचं नसेल आपल्याला, इफ वी वॉन्ट टू अवॉइड दी डेटा लॉस, देन वी कॅन गो विथ द पॅडिंग. तर अशा कन्सेप्ट आहे. स्ट्राईड म्हणजे काय, की किती मुवमेंट करतोय आपण. समजा आता इथं डायरेक्टली तुम्ही पाहिलं असेल की आधी 1 1 1 चाललं होतं, आता किती मुवमेंट करतोय, हा 2 प्लेसेस वरती मुवमेंट करतोय, तर 2 ची स्ट्राईड यूज करतोय. म्हणजे जो फिल्टर मूव्ह करण्याची जी मेथड आहे ती कितीची, 1 ब्लॉकनी मूव्ह करतोय की 2 ब्लॉकनी मूव्ह करतोय. 1 ब्लॉक दॅट इज जनरल मेथड एस इज इक्वल टू 1. हे 3 वेगवेगळ्या कलरसाठी दिलंय, RGB साठी, रेड ग्रीन ब्ल्यू, कारण कलर इमेज असेल तर 3 वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये झालं पाहिजे. सो दिस इज हाऊ इट वर्क्स. इथं पण कॅल्क्युलेशन तुम्ही बघू शकता. समजा व्हॉट इज गिव्हन, की इनपुट व्हॉल्यूम दिलंय प्लस 1चा पॅड दिलाय, म्हणजे 5x5 जी होती ती इमेज किती झाली, 7x7 झाली. हा -101 आणि 001 1 हे प्री डिफाईन्ड फिल्टर्स असतात. याचं मल्टिप्लिकेशन करून हे आन्सर येत आहे. ठीक आहे. याचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे हे दोनदा लावला ऍक्च्युअली फिल्टर, इथं 2 वेळेला फिल्टर अप्लाय केलाय 3x3चा, आणि आउटपुट जे आलंय ते अशा पद्धतीने येतं. ओके. सो दिस इज हाऊ इट वर्क्स. याचं जे प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन ते आपल्याला बघायचंय, की बाय युझिंग दी हँड रिटन डिजिट्स. आपल्याला सिलेबसला हँड रिटन डिजिट्स मेन्शन केलेलं आहे, बट आय विल लाईक गिव्ह दी 2 यूज केसेस ओव्हर हिअर. एक हँड रिटन डिजिट्सची आणि एक सी फॉर इमेजेसची. ठीक आहे. पण थोडंफार तुम्हाला याच्यासाठी CNN रीड करावं लागेल, की CNNचे जे न्यूरल नेटवर्क आहे ते कसं वर्क. ठीक आहे. सो इन दिस नोटबुक वी आर ट्रेनिंग दी कन्व्होल्युशनल न्यूरल नेटवर्क टू क्लासिफाय दी इमेजेस फ्रॉम एमिनिस्ट डेटा सेट. काय, एमिनिस्ट डेटाबेस मधून आपण इमेजेस कॉल करणार आहे. तर तो एमिनिस्ट डेटा सेट किंवा डेटाबेस काय, की एमिनिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेटा सेट इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, विच हॅज 70,000 इमेजेस. किती इमेजेस इथं, किती इमेजेस आहेत, 70,000 इमेजेस आहेत. म्हणजे कॅगलवरून घ्या किंवा जिथून तुम्हाला पॉसिबल आहे तिथून घ्या. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये ट्रेनिंगला 60,000 यूज केले आहेत, टेस्टिंगला 10,000 यूज केले आहेत. तर त्यासाठी डायरेक्टली कोडच राईट केलेला आहे. बट यू विल फाइंड दी इमेजेस देअर. डिफरंट टाईपचे असे इमेजेस आहेत तिथं. त्या हँड रिटन टाईप आहेत, आणि त्या काय आयडेंटिफाय झाल्या पाहिजे, आपल्याला नंबर्स म्हणून आयडेंटिफाय झाले पाहिजेत. ओके. सो दिस there is 70,000 images of handwritten digits and which is very straightforward to download. म्हणजे हे डाउनलोड करण्यासाठी काही इश्यू नाही. याच्या ज्या डायमेन्शन्स आहेत त्या किती दिले, 28x28 चे इमेजेस आहे सगळ्या. 28x28 चे इमेजेस आहे, विच आर इन अ ग्रे स्केल. ग्रे स्केल म्हणजे काय, ब्लॅक अँड व्हाईट इमेजेस. काय ग्रे स्केल म्हणजे या इमेजेस कशामध्ये दिल्या तुम्हाला, ग्रे स्केल मध्ये दिल्या. म्हणजे इथं एक्सटर्नल डेटा सेट लोड करण्याची गरज नाही आपल्याला. काल जसं आपण एक्सटर्नली डेटा सेट लोड केला ना, याच्या आधीचे जे काही प्रॅक्टिकल्स बघितले आपण, प्रत्येक प्रॅक्टिकल साठी आपण काय केलं होता, डेटा सेट एक्सटर्नल लोड केला होता. डायरेक्टली कुठून कॉल करणार, मी केराज मधून कॉल करणार आहे. TensorFlow.keras डेटा सेट्स, इथून आपण हा एमिनिसचा डेटा सेट लोड करू शकतो. तसंच परत पुढचा जो आहे तो पण सेम वे जॉईन करणार, म्हणजे लोड करणार आहे. सो फॉर दॅट आय एम जस्ट रायटिंग अ स्क्रिप्ट TensorFlow. आता ह्या टेक्निक्स आहेत सगळ्या मशीन, म्हणजे डीप लर्निंगच्या अंडर. ज्यावेळेस डीप लर्निंग वरती वर्क करायचं आपल्याला, न्यूरल नेटवर्क वरती, त्यावेळेस काही गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. TensorFlow, PyTorch, केराज. ठीक आहे. TensorFlow, PyTorch, केराज हे म्हणजे मेजर रोल प्ले करतो त्यावेळेला. जसं मशीन लर्निंग मध्ये आपण वरती खूप जास्त एम्फेसाइज करतो, तसं न्यूरल नेटवर्क मध्ये TensorFlow थ्रू आपल्याला वर्क करावं लागतं. तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल कोड राईट करताना, की मशीन लर्निंग मध्ये जे कोड राईट केले आपण ते सगळे SK लर्न म्हणून राईट केले, सायकिट लर्न. इथं तेच काय,
टेन्सर फ्लो लायब्ररी यूज होते जास्तीत जास्त. आता हे रॅपर्स टेन्सर फ्लो, केराज, म्हणजे केराज हे गुगलची सबसिडरी. आता टेन्सर फ्लो, केराज आपण जे आता यूज करतोय हे गुगल कोलॅब, हे सगळ्या गुगलच्या फॅसिलिटी. आता मी जे काही इथं ओपन केलं कॅगल ही वेबसाईट आहे, याच्यावरती मला सगळ्या फाईल्स, म्हणजे इथं लोकांनी डेटा शेअर केलेला असतो किंवा मॉडेल बिल्ड केले असतात, हे पण कोण ओन करतंय आता? गुगल ओन करतंय. म्हणजे या सगळ्या ज्या फॅसिलिटी आपण आता यूज करतोय या सगळ्या कशाच्या अंडर आहेत? गुगलच्या अंडर आहेत. ठीक आहे, आधी नव्हतं. कॅगल आत्ता आलंय गुगलच्या अंडर, आणि हे केराज वगैरे पण आत्ता झाले. ठीक आहे. So from TensorFlow, Keras dataset import MNIST. Use Keras to import pre-shuffled MNIST dataset. मग हे Xtrain, Ytrain, Xtest, Ytest डेटा शफल केला आपण, राईट. MNIST डॉट लोड डेटा. मग त्याच्यामध्ये ट्रेनिंग साठी किती यूज झाला आणि टेस्टिंग साठी किती यूज झाला हे जर आपल्याला बघायचं असेल, देन लेंथ ऑफ Xtrain आणि लेंथ ऑफ Xtest, म्हणजे एक्सचा जो डेटा आहे तो टोटल जो डेटा सेट आहे आपला तो ट्रेनिंग साठी किती आणि टेस्टिंग साठी किती आहे हे जर चेक करायचं असेल तुम्हाला, तर मग इथं 70,000 टोटल डेटा होता. त्यांनी त्याच्यामध्ये 60,000 ट्रेनिंग साठी ठेवलाय आणि 60,000 ट्रेनिंग साठी ठेवलाय आणि 10,000 कशासाठी ठेवलाय? टेस्टिंग साठी ठेवलाय. ओके. सो MNIST डेटा सेट हॅज अ ट्रेनिंग सेट ऑफ 60,000 एक्झाम्पल्स, म्हणजे 70,000 टोटल इमेजेस आहेत, त्यातल्या 60 आणि 10 केलंय. याचा जर तुम्हाला परत चेक करायचं असेल, समजा प्रिंट टाईप ऑफ Xtrain, तर इथं परत बघा की कशामध्ये येतोय रे तो Xtrain. समजा इथं जर असं केलं मी, आय एम जस्ट ट्राईंग Xtrain ऑफ 0, Xtrain ऑफ 0, Xtrain म्हणजे 60,000 ज्या इमेजेस आहेत त्यातली जर आपण फर्स्ट इंडेक्सची व्हॅल्यू एखादी फेच केली तर तो numpy अरे मध्ये कॉल होईल. कशामध्ये कॉल होईल? तो कशामध्ये? ND अरे ऑफ 28/28. काय डिजिट आहे इथं? 5 डिजिट आहे. समजतंय तुम्हाला? हे लक्षात येत आहे तुम्हाला? असे आपल्याकडे 70,000 इमेजेस आहेत आणि या 70,000 मध्ये 60,000 आपण त्याला मॉडेलला ट्रेन करण्यासाठी यूज करणारे, 10,000 टेस्टिंग साठी यूज करणारे. तर असे इमेजेस असतील, म्हणजे कुठल्याही इंडेक्सची फेच करू शकतो. ऑब्व्हियसली 0 म्हणजे पहिली फेच केली तुम्ही 0 पासून 59,900 पर्यंत जाईल. 3 आहे समजा आता, आणि एखाद्याला असं पाहिजे की सगळ्या हाईट का नाही चेक करायच्यात. आता 60,000 जर टाकलं तर तो आउट ऑफ रेंज जाईल. 60,000 साठी काय जाईल? तो इज आउट ऑफ बाउंड. कारण 0 पासून तर कुठपर्यंत जातं? 0 पासून ऑब्व्हियसली 60,000 कुठपर्यंत जाईल? 5 किंवा 59,999, बरोबर ना? करेक्ट. तर ही शेवटची इमेज आहे 8 नंबरची. तर लेंथ चेक केली तुम्ही तर 60,000 आहे. त्याचा जर शेप चेक केला, 60,000 इमेजेस ऑफ 28/28. विड्थ आणि हाईट जी त्याची, किंवा हाईट आणि विड्थ ती किती आहे? 28 आहे. 60,000 लेंथ आहे. Ytrainचा जो शेप आहे तो काय, म्हणजे त्याला आयडेंटिफाय केलंय. Ytrain म्हणजे काय असणार आहे तुमचा? हा 8, 5 असं आयडेंटिफाय केलंय ट्रेनिंग साठी. ओके. मग या काही इमेजेस म्हणजे याचा शेप वगैरे जर कॉल केला तर असेल 28/28. सगळ्याचा शेप काय? सेम आहे. शेप काय पाहिजे? ज्यावेळेस मशीन एखादं मॉडेल तुम्हाला बिल्ड करायचंय, whenever you are going to build a model, its shape should be a same. त्याचा शेप काय पाहिजे? सेम पाहिजे. ओके. सो वी आर गोइंग टू व्हिज्युअलाइज द फर्स्ट 6 ट्रेनिंग इमेजेस. पहिल्या 6 ट्रेनिंग इमेजेस जर तुम्हाला व्हिज्युअलाइज करायचे असतील तर मग हे यूज करा. समजा import matplotlib.pyplot ही मशीन लर्निंगच्या अंडर लायब्ररी, जी ज्यावेळेस तुम्हाला इमेजेस वरती किंवा ग्राफ्स वरती वर्क करायचं तर त्यावेळेस आपण हे यूज करतो. matplotlib.cm ही फर्स्ट टाइम आली आता. तर matplotlib.cm हे कशासाठी यूज करतात? ही कलर मॅप मॉड्यूल आहे. कशामधून? matplotlib मधून. matplotlib मधलं हे कशाचं मॉड्यूल आहे? कलरचं मॉड्यूल आहे. CM स्टँड्स फॉर कलर मॅप. ओके. सो विच इज यूज टू मॅप दी डेटा व्हॅल्यूज टू कलर. डेटा व्हॅल्यूज कलर सोबत मॅप करण्यासाठी यूज केलं जातं. which allows us to apply the color schemes to plot images. ठीक आहे. सो फॉर दॅट वी विल यूज दी matplotlib.cm ऍज अ CM. ऍज च्या नंतर जे काही राईट केलंय, सो दॅट इज जस्ट अलाइस इम्पोर्ट numpy ऍज NP. ठीक आहे. plt.im show Xtrain ऑफ 0 कलर मॅप काय घेतलाय मी इथं? CMap ग्रे घेतलाय, म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईट. तर अशा टाईपची ती इमेज आहे. आणि 0 to 27 करेक्ट. हाईट आणि विड्थ मध्ये ती किती, म्हणजे ती त्याचा शेप आहे, विड्थ आणि हाईट. Ytrain ऑफ 0 थोडक्यात काय आहे? हे इनपुट, असं इनपुट आहे तुमच्याकडे, हँड रायटिंग मध्ये राईट केलं इनपुट आहे,
आणि वाय ट्रेन त्याचा आउटपुट आहे. म्हणजे याचा ऑलरेडी त्याला ट्रेन करणार आहे 60,000 इमेजेस वरती आणि 10,000 वरती ट्राय करणार, टेस्ट करणार आहे. हे ट्रेनिंग टेस्टिंग झाल्यानंतर आपण जर काही नवीन इमेज दिली तर त्याने आयडेंटिफाय करून दिलं पाहिजे की ही इंटिजर 5 व्हॅल्यू आहे. कळतंय का? सो दॅट इज अवर यूज केस. ठीक आहे. अगेन आता एकाच वेळेला जर 6 इमेजेस प्रिंट करायचे आम्हाला तर मग ह्या ज्या कॉल केलेल्या लायब्ररीज आहेत त्या सेम राहतील. प्लॉट फर्स्ट 6 ट्रेनिंग इमेजेस. सो फिगर अशी काहीतरी इन्स्टन्स क्रिएट केला आपण. फिगर इज इक्वल टू पीएलटी मॅटप्लॉटलिब डॉट पायप्लॉट हा जो कॉल केलाय आपण पीएलटी डॉट फिगर. फिक्स साईज फिक्स केली तर काहीतरी फिगर साईज द्यावी लागते आपल्याला. ज्यावेळेस तुम्हाला काहीतरी म्हणजे इन फॉर्म ऑफ अ ग्राफ और डायग्राम प्लॉट करायचं तर फिगर साईज डिफाईन करावं लागते. फॉर आय इन रेंज ऑफ 6 पासून तर 5 पर्यंत तो इंडेक्स व्हॅल्यूज कन्सिडर करा. पहिली इमेज ते 6th इमेज 0 1 2 3 4 5. These 5 images will be printed from the training size training set. Axis is equal to figure dot add subplot. ऍड सबप्लॉट म्हणजे ह्या फिगर मध्ये सबप्लॉट क्रिएट झाले पाहिजेत की ज्याचे डायमेन्शन्स 1,6 आहे. म्हणजे 1 रो आणि 6 कॉलम्स. हे 6 1 केलं तर ते मग उभं प्रिंट करेल त्याला. 2/3 केलं तर 2 फर्स्ट रो मध्ये 2/3 2 रोज 3 कॉलम्स असं प्रिंट करत. I+1 म्हणजे 0 1 2 3 4 5 पर्यंत जायला पाहिजे. एक्स टिक्स आणि वाय टिक्स काय नाही दिलं. एक्स टिक्स आणि वाय टिक्स काल आपण दिलं होतं कशासाठी? खालचे जे त्याचे लेबल्स आहे एक्स लेबल ते 30 डिग्री वरती रोटेशन करण्यासाठी. करेक्ट. ऍक्सिस आय एम शो करा. आय एक्सटेन ऑफ आय पासून गेलं पाहिजे म्हणजे 0 पासून गेलं पाहिजे ते. कलर मॅप ग्रे. एक्स डॉट सेट टायटल स्ट्रिंग ऑफ वाय ट्रेन आय. याचं जे टायटल इथं बघू शकता वरती तुम्ही 504. म्हणजे कशामुळे आलंय? स्ट्रिंग ऑफ वाय ट्रेन आय. कारण इथं बरोबर दिलेलं आहे ना. ह्या 5 ला त्या इंडेक्सचं टायटल घेतलं पाहिजे. त्या इंडेक्सच्या वाय ट्रेनची जी व्हॅल्यू ती काय म्हणून आली पाहिजे? टायटल म्हणून आली पाहिजे. तर पहिल्या 6 इमेजेस अशा हिशोबाने ह्या काय होतील? प्रिंट होतील. समजा हे 1,6 च्या ऐवजी ज्या इमेजेस आहे मला त्या 2 रोज आणि 3 कॉलम्स मध्ये प्रिंट करायचे आहेत तर मग ते असे होतील. 2 रो आल्या आणि 3 कॉलम आले. समजतंय का रे? म्हणजे कोड मध्ये तुम्हाला जसे पाहिजे तसे चेंजेस तुम्ही करा. असं काही नाही की ऍज इट इज कोड फॉलो करा. कोड वर्क कसं करतो हे थोडंफार तरी कळलं पाहिजे. म्हणजे याच्यातल्या व्हॅल्यूज ही फाईल ऑब्विसली तुमच्याकडे आहे तर हे एक्स टिक्स वाय टिक्स देऊन बघा किंवा हे 2,3 केलं मी. राईट. सो अगेन इथं 10 इमेजेस यू कॅन टेक. मग त्या 10 इमेज घेण्यासाठी 2 रोज 5 कॉलम्स करावं लागतील. मॅच व्हायला पाहिजे व्हॅल्यू. बरोबर ना? जर समजा आपण इथं असं केलं 8 पहिले किती इमेजेस प्रिंट करायचे मला? 8. तर 2/3 ला हे वर्क नाही होणार ना. तर होईल काय सांगाल तो इथं? एरर दे आपल्याला. नंबर मस्ट बी इंटिजर विदिन 167. बरोबर. कारण काय घेतलंय तुम्ही इथं आता की 2 3 जर दिलं तर मग इथं मला काय पाहिजे रे? इथं काय पाहिजे? 2 4 पाहिजे. कळतंय का रे? हे लक्षात येतंय तुमच्या? येस एव्हरीवन. जे चाललंय ते समजतंय का? थोडंफार तरी लक्षात यायला पाहिजे. येस. ओके. आता वरती जे ग्रे केलं होतं ते जर डायरेक्टली कॉल करायचं असेल, कलर मॅप जर नसेल द्यायचं तुम्हाला तर मग अजून जर डिटेल मध्ये पाहिजे असेल त्याला की SNS डॉट हीट मॅप जसं मी म्हटलं ना तुम्हाला की कोरिलेशन फाइंड आउट करतो त्याच्यासाठी हीट मॅप युज होतो. पण आता इथं बघा तुम्ही की मग तो कलर कोड मध्ये दाखवतो. इथं जी इमेज आहे 5 पण त्याच्या व्हॅल्यूज चेंज झाल्या. तिथं बघू शकता तुम्ही 0 to 27 0 to 27 हे काय पिक्सल व्हॅल्यूज आहेत. पण त्या पिक्सल व्हॅल्यूची रेंज दिली आता आपल्याला. ती रेंज जी आहे ती बघा काय 0 पासून तर कुठपर्यंत आहे रे? रेंज कुठून चालू होते? पिक्सल ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या पिक्सलसाठी काहीतरी व्हॅल्यूज आहेत तुमच्याकडे. 0 पासून तर कुठपर्यंत आहे रे? 255 पर्यंत आहे. कुठपर्यंत आहे? 255 पर्यंत आहे. जशा 0 कडे व्हॅल्यूज मूव्ह होतात जसे 0 कडे आहे ती डार्कर साईड आहे आणि 255 कडे काय रे? ब्राईटर साईड आहे. लक्ष देत आहे? लक्ष देत आहे? 0 साईडला काय आहे? डार्कर आहे आणि 255 साईडला काय ते ब्राईटर साईड आहे. तर अशा पद्धतीने हे वर्क होतं. हे 0 to 255 जे ते नंतर 0 to 1 मध्ये कन्वर्ट होतं. म्हणजे 0 ऑन अ डार्कर साईड आणि 1च्या साईडला जर असेल तर ते काय येईल? ब्राईटर येईल. ओके. सो वी नीड टू प्री प्रोसेस दिस इमेज. कशाने प्री प्रोसेस होते बघा ही की हे सगळ्या रिस्केल होतात व्हॅल्यू की पिक्सलची जी रेंज आहे ती 0 to 255 बाय डिफॉल्ट आहे. बट ती प्रोसेस होताना काय होते? डिवाइड बाय 255 होते. म्हणजे प्रत्येक व्हॅल्यूला 255 डिवाइड केल्यानंतर 0 to 1च्या रेंजमध्ये जाते ती. सो इम्पोर्ट मॅटप्लॉटलिब केलं, सीबॉर्न केलं आणि फिगर साईज 10/10 ठेवली. SNS डॉट हीट मॅप एक्सटेन ऑफ 0 डिवायडेड बाय म्हणजे जी पहिली इमेज आहे त्याच्या प्रत्येक पिक्सल काय करतोय? ईच पिक्सल इज डिवायडेड विथ 255. आता ते काय आली रेंज बघा इथं
की 0.0 पासून जर कुठपर्यंत गेलं ते 1.0 पर्यंत गेलं, म्हणजे 0 ॲज गिवन विथ 0 आणि 255 इज गिवन विथ 1. लक्षात येत आहे? येस एव्हरीवन. 0 to 255 जी रेंज आहे ती कशात कन्वर्ट झाली आता? 0 to 1 मध्ये कन्वर्ट झाली. कळतंय का रे? येस, इज इट ओके टिल नाऊ? इज इट गोइंग गुड? ठीक आहे. सो ट्रेनिंगचा शेप ऑलरेडी आपण बघितलाय की 60,000 इमेजेस आहे आपल्याकडे 28x28चा. नंतर याचा जो डेटा टाईप आहे तो इंटिजर 8 म्हणून दिला आहे, याचा काही इश्यू नाही. ठीक आहे. सो वी हॅव टू रिस्केल दी व्हॅल्यूज विथ 0 to 1, म्हणजे 0 to 255 जी रेंज आहे ती 0 to 1 झाली पाहिजे. तर मग काय केलं मी, एक्सटेंडिंग मध्ये जेवढा काही डेटा आहे आपल्याकडे, एक्सटेंड इज इक्वल टू एक्सटेंड डॉट ॲज टाईप, त्याचा फ्लोट करा ॲज अ टाईप आणि डिवाइड बाय 255 करा. सेम फॉर एक्स टेस्ट ॲज वेल. एक्स ट्रेनचा जो शेप आहे तो प्रिंट होईल पहिल्यांदा, म्हणजे 1 by 1 प्रिंट करायचं असेल तर 1 by 1 प्रिंट करा. ठीक आहे. मग शेप काय चेंज होणार नाही. 60,000 इमेजेस आर देअर विथ 28x28 साईज. नंतर ट्रेनिंगचा जे सॅम्पल्स आहेत त्यातली फर्स्ट इमेज जी आहे ती ॲज इट इज येईल. 60,000 ट्रेनिंग सॅम्पल्स आर देअर आणि 10,000 टेस्ट सॅम्पल्स आर देअर. ओके. मॅक्सिमम जी व्हॅल्यू आहे ती चेक करा परत. x10 ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती? 1.53 आली इथं. ओके. आणि मिनिमम काय येते मग इथं? 0.0 येते. ऍक्च्युली इट शुड बी अ 1. x10 शुड बी अ 1. वर एखादी व्हॅल्यू वर्क झाली नाही का बघा एकदा. ठीक आहे. ओके, इट विल वर्क. लेट्स सी. x10 या व्हॅल्यू चेंज होतात, ऍक्च्युली शफल होतात. वाय ट्रेन मध्ये ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या सगळ्या 0 to 9 मध्ये मिळतील तुम्हाला. वाय ट्रेनचा डेटा 10,000 आहे, तर सॉरी हा ट्रेनिंगचा डेटा 60,000. तर त्या सगळ्या ज्या इमेज आहेत त्या आउटपुट काय सगळं 0 to 9 मध्ये, म्हणजे एक तर 0 येईल किंवा 9, म्हणजे 0 to 9 या रेंज मध्ये तुम्हाला डिजिट्स मिळतील. सो वी नीड टू प्री प्रोसेस दी लेबल्स और एनकोड दी कॅटेगरिकल इंटिजर लेबल इंटू 1 हॉट एनकोडिंग. तर केरासचं युटिलिटीज फंक्शन कॉल केलं इथं टेन्सरफ्लो डॉट केरास युटिलिटीज इम्पोर्ट्स टू कॅटेगरिकल. ठीक आहे. सो फंक्शन फ्रॉम दी केरास विच युटिलाइजेस दी मॉड्यूल विदिन अ टेन्सरफ्लो युटिल्स. म्हणजे फर्स्ट इमेज समजा आता फर्स्ट इंडेक्सची इमेज किती 0 आहे, तशी 0th इंडेक्सची इमेज काय होती इथं? 0th इंडेक्सची इमेज काय होती? पहिली इमेज काय होती? 5 होती. तशी इथं काय आहे, म्हणजे कुठलीही घेऊ शकतो आपण. समजा मी फर्स्ट घेतली तर फर्स्ट इंडेक्सला त्या ट्रेनिंगच्या सॅम्पल मध्ये 0 आहे. ठीक आहे. आणि वाय ट्रेन मध्ये तुम्ही बघू शकता फर्स्ट इंडेक्सला 0, नंतर सॉरी 5, 0, 4 अशा इमेजेस आहे. समजा सेकंड इंडेक्स कॉल केला मी तर 4 करायला पाहिजे, राईट ना? सेकंड इंडेक्सची इमेज जर कॉल केली मी तर तो किती येतोय रे? 4 येतोय. सो दिस हाऊ इट विल वर्क. आता समजा 1 साठी मी वर्क करतोय, तो 0 ऍज आयडेंटिफाय होतोय, कुठलीही घ्या, इट्स अप टू यू. अगेन फ्रॉम टेन्सरफ्लो केरास युटिलिटीज इम्पोर्ट टू कॅटेगरिकल. नंबर ऑफ क्लासेस किती दिले आपल्याकडे आता? हाऊ मेनी क्लासेस वी आर हॅव्हिंग? 10 क्लासेस. 0 पासून तर 9 पर्यंत जायचंय, म्हणजे किती क्लासेस आहे आपल्याकडे? 0 to 9 साठी किती क्लासेस आहे? 10 क्लासेस होतील. सो वी नीड टू प्रिंट फर्स्ट 10 इंटिजर व्हॅल्यूज और ट्रेनिंग लेबल्स. तर पहिले 10 प्रिंट करून बघा. सो वाय ट्रेन इक्वल टू 2 कॅटेगरिकल, वाय ट्रेन नंबर ऑफ क्लासेस, वाय टेस्ट इज इक्वल टू 2 कॅटेगरी नंबर ऑफ क्लासेस. नंबर ऑफ क्लासेस किती घेतले तुम्ही? 10 घेतलेले. याला कॉल करा. तर काय म्हणून प्रिंट झालंय? 10 इमेजेसचे लेबल्स आहेत थोडक्यात. पहिले 10 ज्या ट्रेनिंगचे इमेजेस आहेत त्याचे हे लेबल्स आहेत. त्यानंतर त्याचं आयडेंटिफिकेशन पण असंच येईल. 5 म्हणजे इथं कुठेतरी 5 येतो. येते लक्षात? 0 ला 1 आहे, म्हणजे बाकीचे सगळे काय आहेत? 0 आहेत. म्हणजे हे ऍक्च्युली असं आहे, इथे हे जे डॉट 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 आलेत ना हे असं आहे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दाखवताना पहिले 3 आणि शेवटचे 3 दाखवले. ज्याचं आन्सर अवेलेबल आहे, म्हणजे जो अवेलेबल आहे तो काय येईल त्या रोला 1 येईल, बाकी सगळे काय येतील 0 येतील. दिस वे. म्हणजे याला जर तुम्ही असं कॉल केलं या 10 इमेजेससाठी जर आपण डेटा फ्रेम फॉर्म केली तर ते अशा पद्धतीने दिसेल बघा. मग पांडाचा एसपीडी केलं, वाय ट्रेनला कॉलम्स रेंज 1 to 10. ऑब्विसली पहिल्या याच्यामध्ये काय पहिली इमेज तुम्हाला माहिती काय होता, एवढं तर आता तुम्हाला कळालंय की पहिली इमेज किती रे? 5 आहे. 5 ला 1 आला, बाकी सगळं काय दाखवणार इथं? तो 0 दाखवणार. दुसरी इमेज काय होती? 0 होती, तिथं काय आला? 1 आला, बाकी सगळं 0 दाखवलं. तिसरी इमेज काय? सपोज 4 आहे, बरोबर ना? 4 आहे.
नंतर पुढची इमेज जी फोर्थ इंडेक्सला चौथी इमेज जी ती 1 आहे, असं इथे इथपर्यंत येईल. कुठपर्यंत येईल 60,000 रो साठी. असं याला काय केलं, एनकोड केलं आता तुम्ही. ठीक आहे. तर वाय ट्रेनचा डेटा तुमचा सगळा एनकोड झालाय, राईट. रिशेप केलाय डेटा तुम्ही CNN इनपुट साठी. तर तो रिशेप कसा करायचा आणि ते आता ऍक्च्युली मॉडेल आर्किटेक्चर कसं डिफाईन करायचं ते बघू आपण आता. ठीक आहे. इमेजच्या रोज आणि कॉलम्स किती आहेत, 28,28 आहे. एक्सटेंडिंगचा जो डेटा आहे त्याचा शेप काय असणार आहे, 60,000 28,28. याला कधी कधी 1 असं द्यावं लागतं इथं, का की त्याची जी इंडेक्सची व्हॅल्यू ती मॅच करण्यासाठी. 60,000 रोज 28/28 सिंगल डायमेन्शनल असं वर्क करण्यासाठी. ठीक आहे. तर शेप असा आला आहे 60,000 28,28. प्रत्येक वेळेस वर्क करायची गरज पडेल असं नाही, बट डिपेंड. ठीक आहे. ज्यावेळेस मॉडेल आर्किटेक्चर डिफाईन करतो आपण त्यावेळेस फिल्टर्स, कर्नल्स, स्ट्राइड्स, पॅडिंग, ऍक्टिव्हेशन फंक्शन कोणतं यूज करायचंय, ऑप्टिमायझर्स कोणते यूज करायचे, हे सगळं आपल्याला CNN मॉडेलला द्यावं लागतं. वरती जे आपण कॅल्क्युलेशन करत होतो ना की 5x5 ची इमेज आहे त्याच्यावर 3 फिल्टर अप्लाय केलाय, तर फिल्टरची साईज 3x3 असते. 3 रो आणि 3 कॉलम असतात फिल्टरला. वरती जे 5x5 होतं ते आता 28x28 झालंय. इथं जे आहे ना 28x28 म्हणजे 28x28 पिक्सलची तुमची इमेज आहे. आता फिल्टर्स म्हणजे नंबर ऑफ फिल्टर्स किती यूज करणार आहे, कर्नल साईज की नंबर ऑफ स्पेसिफाईंग दी बोथ हाईट अँड विड्थ ऑफ दी कन्व्होल्युशनल विंडो. स्ट्राइड्स कितीने मूव्ह करायचंय. जर आपण नाही दिलं तर स्ट्राइड कितीला सेट करतो, 1 ला सेट करतो. पॅडिंग ही 1 ऑफ व्हॅलिड ऑर सेम, म्हणजे 2 टाइप्स याच्यामध्ये व्हॅलिड किंवा सेम. जर नाही दिला आपण तर व्हॅलिड घेतो, 1 ने ऍड करतो. द्यायचं असेल तर मग 0 यूज करायचंय की नियरेस्ट पॅडिंग यूज करायचंय, असे टाइप्स आहे त्याच्यामध्ये. ऍक्टिव्हेशन फंक्शन जर काही दिलं तर रेलू, सिग्मॉइड असे ऍक्टिव्हेशन फंक्शन्स आहेत. ओके. म्हणजे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशनचा प्रॉब्लेम आहे की बायनरीचा प्रॉब्लेम आहे. ओके. याच्यामध्ये काय कन्व्होल्युशनल टू 2D हे ऍक्टिव्हेशन फंक्शन प्रत्येक लेअर मध्ये यूज करतो. हा डेन्स लेअर विथ सॉफ्टमॅक्स ऍक्टिव्हेशन फंक्शन. सॉफ्टमॅक्स म्हणजे मल्टी क्लास. समजा 2 पेक्षा जास्त क्लासेस आपण आउटपुट मध्ये आहे इथं, बरोबर ना. 10 क्लासेस आहे, 10 क्लासेस साठी काय यूज होईल, सॉफ्टमॅक्स यूज करायला. बायनरीचा जर प्रॉब्लेम असेल, समजा हा डायबेटिक, नॉन डायबेटिक, लोन अप्रूव्ह, डिक्लाइनचा जर प्रॉब्लेम असेल तर त्या केसमध्ये हा यूज करतो सिग्मॉइड ऍक्टिव्हेशन फंक्शन बायनरीवाला. ठीक आहे. मग हे सगळं डिफाईन करावं लागेल आपल्याला. याचं मॉडेल आर्किटेक्चर डिफाईन केलं आपण कसं, टेन्सर फ्लो, केराज मॉडेल, इम्पोर्ट सिक्वेन्शियल मॉडेल. जनरली सिक्वेन्शियलच यूज होतं. 2 टाइप्स आहेत न्यूरल नेटवर्क मध्ये, सिक्वेन्शियल आणि फंक्शनल. तर आता या केससाठी सिक्वेन्शियल यूज होईल. डिफरंट टाइप्सचे लेयर्स आहेत. न्यूरल नेटवर्क जे फॉर्म होतं त्याच्यामध्ये लेयर्स येतात, इनपुट लेयर, हिडन लेयर आणि आउटपुट लेयर. ज्या लेअरवरती आपण डेटा डिवाईन म्हणजे देतो, प्रोव्हाइड करतो, ते इनपुट लेयर असतं. ज्याचे इन बिटवीन जेवढे काही लेयर्स आहेत, म्हणजे नंबर ऑफ हिडन लेयर्स आर देयर, की जिथं डेटा प्री प्रोसेस होतो, सगळ्या प्रोसेसिंग होतात, ते हिडन लेयर आणि आउटपुट लेयरला आउटपुट मिळतं. तर कन्व्होल्युशनल 2D हे यूज करणार आपण. मॅक्स पुलिंग म्हणजे इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन फेच करायची त्याच्यामधून, की असं नाही की समजा आउटपुट जे मिळालंय मला ते 30x30चं मिळालंय, तर सगळ्याच व्हॅल्यूज काय इम्पॉर्टंट नसतात. त्यातले जर इम्पॉर्टंट म्हणजे जास्त पिक्सलवाल्या व्हॅल्यूज जर फेच करायच्या असतील, देन आय कॅन गो विथ मॅक्स पुलिंग. आणि फ्लॅटन म्हणजे की समजा 3x3चा मॅट्रिक्स आहे, 3 रोज आणि 3 कॉलम्स आहेत, म्हणजे 9 व्हॅल्यूज आहेत, त्या स्ट्रेट करायच्या आहेत एका लाईन मध्ये. न्यूरॉन्स जे फॉर्म होतील ते असे काय झाले पाहिजे, स्ट्रेट फॉर्म झाले पाहिजे, म्हणजे तो 9x1चा होतो. 9 रोज आणि 1 कॉलम. नंतर डेन्स म्हणजे आउटपुटला काय ठेवायचंय, ड्रॉप आउट. जर तुम्हाला काही असे पिक्सल व्हॅल्यूज आहेत त्या इम्पॉर्टंट नाहीये, ते जर ड्रॉप करायचे असेल तर ड्रॉप आउट यूज करतो. मॉडेलचं नाव सिक्वेन्शियल आहे. पहिलं लेअर ऍड केलं, मॉडेल डॉट ऍड कन्व्होल्युशनल 32 यूज करायचे. त्यासाठी 32 म्हणजे त्याची साईज ठेवली 32 आपण. ओके. म्हणजे बाय डिफॉल्ट तीच आहे. कर्नल साईज 3x3चा यूज करणार आहे. पॅडिंग सेम यूज केलंय, ऍक्टिव्हेशन फंक्शन रेलू यूज केलं आणि इनपुट शेप 28x28चा आहे, राईट. मॅक्स पुलिंग ऍड केलं तर मॅक्स पुलिंग ऑलवेज 2x2चा असतो. मॅक्स पुलिंगची जी मॅट्रिक्स साईज आहे ती 2x2 असते ऑलवेज. ठीक आहे. सेकंड जे लेअर आहे त्याच्यामध्ये परत अगेन 64 न्यूरॉन्स वी आर युजिंग, म्हणजे 64 आणि परत त्याला 3x3 असं वर्क करतो ऍक्टिव्हेशन फंक्शन रेलू. शेवटी जे येईल, शेवटी काय येत आहे, शेवटचं हे इम्पॉर्टंट आहे की शेवटचा जो लेअर आहे, आउटपुट अ सॉफ्ट मॅक्स टू स्क्वॅश द मॅट्रिक्स इन टू दी आउटपुट प्रोबॅबिलिटीज फॉर द 10 क्लासेस. आउटपुट आपण काय प्रिडिक्ट करतोय त्याच्यावरती हे डिपेंड राहतं. मधले सगळे रेलू चालतात, मध्ये सगळे रेलू फंक्शन यूज करू शकतो आपण. पण शेवटी काय, मॉडेल डॉट ऍड डेन्स 10 कॅटेगरीज आहेत माझ्याकडे आणि ऍक्टिव्हेशन फंक्शन काय पाहिजे, सॉफ्ट मॅक्स पाहिजे. हेच जर आपल्याकडे बायनरी असेल तर हे 1 येईल आणि ऍक्टिव्हेशन फंक्शन त्याच्यासाठी सिग्मॉइड येईल. असं हे डिफरंट आहे. आणि मॉडेल डॉट समरी जर मी प्रिंट केली तर मग त्याच्यासाठी आउटपुट शेप
सगळ्या गोष्टीचं कॅल्क्युलेशन इथं करून देतो तो समरी मध्ये. ठीक आहे. तर 2D मध्ये एवढे पॅरामीटर्स यूज झाले 28x28 32, नंतर परत मॅक्स पुलिंग मध्ये 14x14 23 32चा शेप, असं हे सगळे कॅल्क्युलेशन करून टोटल लाईक 220K पॅरामीटर्स हॅज बीन पास्ट. एवढे पॅरामीटर इथं पास झाले आणि शेवटचं काय, शेवटी 10 मध्ये आन्सर येईल. ठीक आहे. तर इथं ज्या गोष्टी हे लक्षात ठेवा की वरचं जे एक्सप्लेनेशन आहे हे सगळं समरीमध्ये काय आलंय याचं एक्सप्लेनेशन दिलंय की नेटवर्क बिगिन विथ द सिक्वेन्स ऑफ 2 कन्व्होल्युशनल लेयर्स फॉलोड बाय द मॅक्स पुलिंग. नंतर प्रत्येक एंट्रीला काय दिलंय, ऑब्जेक्ट क्लास इन द डेटा सेट, सॉफ्ट मॅक्स ऍक्टिव्हेशन फंक्शन यूज केलंय. ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ इट वर्क. हे मॉडेल कंपाईल करण्यासाठी काय काय दिलंय बघा, मॉडेल डॉट कंपाईल लॉस फंक्शन जे यूज केलंय ते कॅटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी केलंय, कारण मल्टी क्लास क्लासिफिकेशनचा प्रॉब्लेम आहे हा. ऑप्टिमायझर RMS प्रॉप यूज केलाय. ऑप्टिमायझर काय की रिझल्ट ऑप्टिमाइज झाले पाहिजे, अॅक्युरसी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमायझर्स यूज करतं. लाईक डिफरंट ऑप्टिमायझर्स आर देअर. RMS प्रॉप आहे, ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमायझर आहे, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमायझर आहे, मिनी बॅच ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमायझर आहे, RMS प्रॉप. देन आता जो रिसेंट यूज होतो तो म्हणजे असे नंबर ऑफ ऑप्टिमायझर्स आहेत जे आपण यूज करू शकतो. राईट. सो दीज आर दी लाईक टाइप्स ऑफ ऑप्टिमायझर. मेट्रिक जे यूज करायचंय तर मला मॉडेलने काय दिली पाहिजे, अॅक्युरसी दिली पाहिजे. हे माझं मेट्रिक आहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मध्ये. पुढे येणाऱ्या काही अल्गोरिदम मध्ये पण मी घेईल तुमचं की मेट्रिक्स काय असतात. चेक पॉइंट्स काय करतो मॉडेल, चेक पॉइंट की डेटा स्टोअर करतो, जसं परफॉर्म करतो तसे काही वेट्स स्टोअर राहतात आणि ते डॉट केराज मध्ये स्टोअर करतो. कशामध्ये स्टोअर करतो, मॉडेल वेट्स डॉट, म्हणजे ज्या प्रोसेस होतील ना ते कुठेतरी सेव्ह राहिले पाहिजेत. बॅच साईज 64 ची दिली. इपॉक्स म्हणजे किती वेळेला त्याला ट्रेन करायचं हे सांगितलंय. व्हॅलिडेशन एक्स टेस्ट आणि वाय टेस्ट वरती कॉल बॅक्स कुठून झाले पाहिजे, चेक पॉइंटरने झाले पाहिजे. व्हर्बोस 2 चं मिनिंग असं आहे की 2 रो मध्ये आन्सर देतो तो. आउटपुट जे शो होईल ते किती याच्यामध्ये होईल, 2 रोज मध्ये होईल. नंतर अॅक्युरेसीकडे जाऊ आपण. याला ट्रेन होण्यासाठी म्हणजे वर्क होण्यासाठी कधी कधी टाइम घेतो. जसं एक्झिक्युशनसाठी की फर्स्ट व्हॅलिडेशन मध्ये 938 इमेजेस झाले इथं. ओके. अॅक्युरसी किती दाखवली ते बघा, लॉस किती ते दाखवलाय तो बघा. व्हॅलिडेशन अॅक्युरसी 0.11 दाखवली इथं. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल. स्कोर इज इक्वल टू मॉडेल डॉट इव्हॅल्युएट एक्स डॉट. तर याच्यामध्ये 2 व्हॅल्यू झालेत, म्हणजे खूप कमी अॅक्युरसी आली ऍक्च्युली. म्हणजे याला परत तुम्हाला परफॉर्म करावं लागेल. मध्ये कुठेतरी काहीतरी जी एरर आली. तर स्कोरची जी फर्स्ट व्हॅल्यू इथं ती लॉस म्हणून आली आणि सेकंड व्हॅल्यू अॅक्युरसी म्हणून आली. ऍक्च्युली इट शुड बी 90% समथिंग लाईक दॅट. सो यू नीड टू लाईक रिवर्क ऑन दिस. याच्यासाठी परत एकदा मे बी रिवर्क करावं लागेल. ओके. 64 epochs is equal to समजा by the time we can use a 5 इपॉक्स जर फॉर्म केले तर तो मग 1/5 असं इटरेशन वाईज जातो. 938 परत व्हॅलिडेशन अॅक्युरसी इन्क्रीज व्हायला पाहिजे, बट आय होप देर इज सम एरर. काहीतरी तर चुकतंय, चेंज होत नाही ती, एखादी स्टेप काहीतरी मिस झाली आपली. सो दिस प्रोसेस यू नीड टू फॉलो. तुमच्या एंडला एकदा फॉलो करा आणि काय आन्सर येते ते बघा. राईट. सो टिल दिस पॉइंट यू नीड टू परफॉर्म. इथपर्यंत हे परफॉर्म झालं पाहिजे. सेम टाईपचा डेटा सेट आहे दुसरा, म्हणजे हे जे हँड रिटन रिकॉग्निशन साठी जे केलं तेच आपण कशासाठी यूज करू शकतो. एक CFAR10 म्हणून डेटा सेट आहे की ज्याच्यामध्ये 10 वेगवेगळे इमेजेस दिलेले आहेत आणि ते आपल्याला काय करायच्यात परत आता आयडेंटिफाय करायच्यात. तो डेटा सेट लोड करण्यासाठी पण काय यूज करू शकतो तुम्ही, केराजच लोड करू शकता. केराज यूज करू शकता. इम्पोर्ट केराज फ्रॉम केराज डॉट डेटा सेट, म्हणजे त्या टेन्सर फ्लोचा रॅपर यूज करण्याची गरज नाही. डायरेक्ट केराज मधून हा वर्क होतो. CFAR जो डेटा सेट आहे तो डायरेक्टली कॉल होऊ शकतो. सर्च करून बघा CFAR डेटा सेट. CFAR10 डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्प्युटर टोरांटोच्या याच्यावरती आहे अवेलेबल. तो असे इमेजेस दिले 10x10च्या. एरोप्लेनच्या असतील तर एरोप्लेन, ट्रक पासून जर एरोप्लेन पर्यंत इमेजेस आहेत. 60,000 इमेजेस ऑफ अ साईज 32x32. ठीक आहे. त्याच्यामधले 50,000 त्यांनी ट्रेनिंगसाठी ठेवलेत आणि 10,000 टेस्टिंगसाठी ठेवलेत. असा दुसरा एक डेटा सेट आहे. याच्यावरती पण सेम वेनी वर्क करू शकता तुम्ही. ज्या लायब्ररीज कॉल केल्यात त्या सेम आहेत. एक सेकंड. इम्पोर्ट numpy as np x10 ऑफ सॉरी काहीतरी चुकलंय. एक्स ट्रेन वाय ट्रेन पूर्ण करायला काय म्हणतोय हा, एक्स ट्रेन ऑफ आय कम्प्लीट नाही झालं होतं.
ठीक आहे. जर रिस्केलिंग करायचंय, रिस्केलिंग सेम ठेवावं लागतं आपल्याला, म्हणजे जी इमेज आली ती सगळीकडे सेमच राहील अशी काही गॅरंटी नसते. तर दीज आर द 10 इमेजेस. ठीक आहे. सो 20x5 इथे हे यूज केलंय फिगर साईज, सेम ज्या आधी टेक्निक्स यूज केल्या त्याच ठेवल्यात. ओके. त्याचा डेटा टाईप जो आहे तो इंटिजर 8च आहे. फ्लोट 64 ने डिवाइड केलं याला सगळं 0 to 1 मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. नाऊ यू कॅन ब्रेक द डेटा फॉर द लाईक कॅटेगरिकल. कॅटेगरिकल साठी जे आहे की फर्स्ट 50,000 5,000 यूज केले जातात कॅटेगरी तिथं. ट्रेनिंग सॅम्पल, टेस्टिंग सॅम्पल, तर त्यातल्या 45,000 ज्या आहेत ट्रेनिंगसाठी, 10,000 टेस्टिंगसाठी आणि 5,000 कम्प्लिटली सेपरेट ठेवले व्हॅलिडेशनसाठी. असं पण वर्क करू शकता तुम्ही. म्हणजे 60,000चं जे तुम्हाला डिस्ट्रीब्युशन आहे 50 आणि 10 न करण्याऐवजी, म्हणजे असं काही हा जो 5,000चा डेटा आहे हा कम्प्लिटली अननोन आहे मॉडेलला. ठीक आहे. मॉडेल आर्किटेक्चर डिफाईन करा. ट्रेनिंग मध्ये किती डेटा घेतला आणि टेस्टिंग मध्ये किती डेटा घेतलाय. केरा सिक्वेन्शियल मॉडेल अगेन सेम. फिल्टर 16 याची साईज 3 आहे. शेप जो 28x28 होता तो आपण इथं बघितलाय. काय रे इमेजचा साईजचा शेप किती आहे. इमेज शेप जो आहे तो किती आहे 32x32 कलर्ड इमेज वाला आहे. राईट. सो दीज थिंग्स आर देअर. परत याला याची जी समरी ती एकदा लोड करून बघा. In order to compile a model, you can use a categorical cross entropy optimizer, RMS prop, metric accuracy यूज करा. ऍडम, हा आधी आठवलं मला, ऑप्टिमायझर जो आता रेग्युलरली यूज होतो दॅट इज Adam optimizer. In order to train the model, again you can store the weights with the help of dot keras. And accuracy जर लोड करायची असेल, डिक्शनरी कीच काही गरज नाही याची ऍक्च्युली, बट यू कॅन लोड इट इफ यू वॉन्ट. बॅच साईज जी ती डिफॉल्ट बॅच साईज हा 32 चीच घेत असतो. म्हणजे जर तुम्ही बॅच साईज नाही डिफाईन केली तर 32 यूज करतो. 1250 इमेजेस यूज केले आणि अॅक्युरसी 41 आहे. व्हॅलिडेशन अॅक्युरसी 51% आली. लॉस 1.3 आलाय. ओके. याच्या ज्या कीज आहेत व्हॅलिडेशन अॅक्युरसी, व्हॅलिडेशन लॉस, मॉडेल डेटा स्टोअर केलाय आणि डॉट केराज मध्ये, जो नेक्स्ट टाइम परत यूज होईल. 40,000 10,000 एक्स ट्रेनचा आणि वाय ट्रेनचा शेप. जे लेबल्स जे आहेत वाय हॅट म्हणजे काय घेतोय मी, द वाय प्रिडिक्टेड इज इक्वल टू मॉडेल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट. सी फॉर लेबल्स जे आहेत तर ते लेबल्स इथून घेतलेत आपण. काय एरोप्लेन पासून तर ट्रक पर्यंत आहे हे असेच घ्या. बरोबर. म्हणजे सिक्वेन्शियली ठेवलेत. पहिली असेल तर 0th इंडेक्सला ज्या इमेजेस आहेत त्या काय आहेत एरोप्लेनवाले आहेत. सेकंड इंडेक्सला ज्या आहेत, फर्स्ट इंडेक्सला ऑटोमोबाईल आहे. थर्ड इंडेक्सला बर्ड, म्हणजे 0 पासून तर 9 पर्यंत असे इमेजेस तुमच्याकडे आहेत. त्याच आणि त्याची काय फॉर्म केली इथं लिस्ट फॉर्म केली बघा. एरोप्लेन, ऑटोमोबाईल, बर्ड, फ्रॉग आणि हॉर्स. शेवटची इमेज जी ती कशाची आहे, ट्रकची. शेवटची इमेज जी ती ट्रकची. तर तो सिक्वेन्स इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे त्या सिक्वेन्सने आपण त्याला काय करणार आहे, कॉल करणार आहे. आणि त्याच सिक्वेन्सने काय होईल तो आयडेंटिफाय होईल किंवा प्रिडिक्ट होईल. ठीक आहे. सो ते शो करण्यासाठी कसं शो केलंय बघा आता, की हा जो कोड राईट केलाय हा कसा राईट केलाय की फॉर फिगर इक्वल टू पीएलटी फिगर साईज काय ठेवली आहे 28,8 ठेवली. हे चेंज करू शकतो फिगर साईज. फॉर आय IDX म्हणजे फॉर आय इंडेक्स रेंज इन इन्युमरेट एनपी डॉट रॅन्डम चॉईस. कुठून चॉईस करायची, एक्स टेस्ट हा जो डेटा आहे त्याच्या 0th इंडेक्स पासून स्टार्ट करा. त्याची साईज 32 आहे. रिप्लेसमेंट अलाउड नाहीये. ऍक्सेस इज इक्वल टू फिगर डॉट ऍड सब प्लॉट. ठीक आहे. किती इमेजेस घेणार तुम्ही, 32 इमेजेस साठी वर्क करताय. किती साठी वर्क करताय, 32 साठी वर्क करताय. तर मग हे तुमच्यावरती की 4 rows 8 कॉलम घ्यायचं की त्याला खाली प्लॉट करताना सब प्लॉट करताना 8x4 करायचं. आय होप हे तर लक्षात आलंय तुमच्या आता. बरोबर ना, की सब प्लॉट मध्ये ज्या फिगर्स येतील त्याचे तुम्हाला ओरिएंटेशन कसं पाहिजे. 132 केलं तर 1 row आणि 32 कॉलम तयार होतील. सध्या 4 8 ठेवलंय मी इथं. राईट. 8 4 करू शकता. I+1 त्याच्यामध्ये इन्क्रीमेंट झाले पाहिजे. एक्स टिक्स वाय टिक्स आपण काही ठेवलेलं नाही. एक्स डॉट इमेज शो जी झाली पाहिजे एक्स टेस्ट ऑफ IDX. एक्स टेस्टचा जो डेटा आहे ना, एक्स टेस्टचा डेटा ऑलरेडी तुमच्याकडे आहे आता वरती, तर त्याच्या इंडेक्स व्हॅल्यूज घेतल्या पाहिजे. आणि प्रिडिक्शन IDX काय, NP डॉट अर्ग मॅक्स म्हणजे काय की ज्या इंडेक्सला मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू त्यांनी घेतली पाहिजे वाय हॅट ऑफ IDX. आणि ट्रू IDX काय, ओरिजिनल मधला. म्हणजे इथं 2 व्हॅल्यूज येतील आता इथं की ओरिजिनल आणि प्रिडिक्टेड या 2 व्हॅल्यू कम्पेअर करल तो. फक्त त्याचं जे कम्पॅरिझन आहे ते कसं आहे बघा, की सेट टायटल, 2 टायटल सेट करा. 2 एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस दिले. 2 साईट टायटल सेट झाले पाहिजेत. फॉर्मॅट सी फॉर लेबल्स प्रिडिक्शन IDX, सी फॉर लेबल ट्रू IDX, सी फॉर लेबल प्रिडिक्शन IDX आणि सी फॉर लेबल ट्रू IDX. कलर इक्वल टू ब्ल्यू इफ प्रिडिक्शन लेबल इक्वल टू ट्रू IDX
एल्स रेड. म्हणजे जिथं जिथं तुम्हाला ब्ल्यू दिसतंय ना, जिथं जिथं ब्ल्यू दिसतंय ते करेक्ट प्रिडिक्शन झालेले आहेत, आणि जिथं रेड आहे तिथं काय झालंय, वेगवेगळे झाले. की समजा एक कॅट आयडेंटिफाय केली, डॉग आयडेंटिफाय केली, आणि त्याने त्याचा आन्सर ब्रॅकेटमध्ये दिलाय. त्यांनी त्याचा आन्सर ब्रॅकेटमध्ये दिलाय की फॉर एक्झाम्पल हे ऍक्च्युअली इमेज कशाची, डिअरची, पण ते मॉडेलने काय आयडेंटिफाय केली, एरोप्लेन आयडेंटिफाय केली. समजतंय. आणि जिथं जिथं तुम्हाला ब्ल्यू कलर मध्ये आलंय ते काय आलंय, सेम आयडेंटिफाय झालंय, म्हणजे प्रिडिक्टेड आणि ऍक्च्युअल व्हॅल्यू सेम आहे. तर त्यासाठी हा कोड राईट केला होता. म्हणजे दिस इज फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज. ठीक आहे. सो हाऊ मॉडेल विल वर्क, तर याची जर अॅक्युरसी इव्हॅल्युएट केली आपण तर 52% अॅक्युरसी देतो हा. हे त्याचे कॅटेगरीज दिल्या होत्या, आणि मॅक्सिमम जो स्कोर आहे तो कशासाठी आला, समजा एरोप्लेनसाठी आला, तर पहिली इमेज जे आयडेंटिफाय झाली ती एरोप्लेनवर जाईल. सो दिस इज हाऊ वी नीड टू वर्क विथ द इमेज पार्ट. इमेजच्या याच्यावरती जर वर्क करत असेल तर तुम्हाला सीएनएनचं थोडंफार अंडरस्टँडिंग पाहिजे. ओके. सो वी शुड हॅव लाईक बेसिक अंडरस्टँडिंग ऑफ द इमेजेस. ही फाईल गो थ्रू करा. जी पीपीटी दिली ती पण म्हणजे थोडंफार त्याचं सिलेक्शनचा जो पार्ट आहे तो क्लिअर करून ठेवा. छोटे छोटे कोड समजा असं येऊ शकतं आपल्याला की लोड सी फॉर इमेज अँड प्रिडिक्ट. हा कोड रन करण्यासाठी थोडेफार तुम्हाला क्वेश्चन्स येऊ शकतात, म्हणजे प्रॅक्टिकल मध्ये हे येण्याचे चान्सेस आहेत. कारण लोड करण्यासाठी जो कोड आहे तो दिला जाईल आणि त्याच्या पुढची प्रोसेस तुम्हाला करावं लागू शकते. ओके. सो दॅट इज लाईक द थिंग फॉर टुडे गाईज. इफ यू हॅव एनी डाऊट प्लीज आस्क. तुम्हाला जे व्हिडिओ शेअर करतोय मी ते चॅनल थ्रू करतोय माझ्या. तुम्हाला जर ते प्रॉपर वाटत असेल तर सबस्क्राईब करा. अजून काही व्हिडिओ आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल की दुसऱ्या अजून काही प्लेलिस्ट आहेत, म्हणजे पायथनची, डेटा सायन्सची पण थ्रू आउट प्लेलिस्ट आहे. म्हणजे मशीन लर्निंग पासून तर शेवटपर्यंत जाऊ शकता. मराठी, इंग्लिश हेच लँग्वेज यूज केलेलं आहे. ठीक आहे. जर ते व्यवस्थित वाटलं तर मग त्याच्यावरती सबस्क्राईब करा. म्हणजे डेली एक व्हिडिओ येतो त्याच्यावरती. आता तुमचे जसे सेशन चालले तसे कंटिन्यू सेशन चालू असतात. डेटा सायन्सच्या रिलेटेड बोलतो मी त्यावर. ओके. इफ हॅव एनी डाऊट प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल स्टॉप. Thank you very much guys for joining.